Sir, this is a personal pronoun and possessive. Don't worry about that. Question number 1, what is the answer? See, wear a new uniform, sir. First one. Yeah. See, wears, sir. Sorry, D, sir. D, sir. Sorry, sir. D. See, wears. Kanishka, did you get it? She wear will See, not. wears. See, yeah, see, wears. Yes, sir. Understood. Write it down quickly. I thought the basics were strong. Number 2, quickly, Raman. Quickly. Sir, he washes, sir. He washes his car every weekend. He washes. B. Say B. You guys can write down the answer. I can send you the script. You can, but you need to know the answer, correct answer for each one. Rosemary, number 3, Raman. Rosemary speaks 3 languages. Yeah, it's not talks, it speaks 3 languages. Very good, very good. Speaks. So down the road, some of the questions will be very close. You have to be careful. Number 4, Kanishka, you write down the answer alone. Okay, sir. My dad dash at 7 o'clock every day. Only one answer is correct. Sir, number C, gets up. Very good. My dad, read it out along with the answer. Read it out with volume. My dad gets up at 7 o'clock every day. Look at the word every day, signal word. Look at that. The Yeah, way every day. look at that. Look at the way they are using at 7 o'clock. You can learn so many things from a simple sentence. How to construct it. It's not only one. You can learn many. Again, Kanishka, number 5. Syllable is flight. Volume, you are not audible today for some reason. Adjust your audio. Adjust your audio. Yeah. Sir, can you hear me, sir? Kind of, but still feeble for some reason. Yeah. Okay. Go speak up. Go with volume. Go ahead, Isabel. Keep going. Isabel is a flight attendant. She serves passengers. Yeah, now you get it right. Yes. She is nothing but like third person singular. You can only go with the C. She serves passengers. Mr. Raman 6. Their son starts in this hospital. No. Starts like Works in the this psychic. Suburbia. The son works in this hospital. So, yes, sir. Sorry. Yeah. You have to at one shot. You have to run through all the choices. You have to go through the entire sentence, and you have to find it. 7, Raman. Yes, sir. Jim was postman. Jim is a postman. See, Jim is a postman. That's our first. Jim is a postman. He delivers letter to people. Letters to people. When you read it, don't leave out yes and all. Don't leave out. He serves letter to people, sir. Yeah, Jim is a postman. He delivers letters to people. Yeah, he delivers a letter to people. He delivers letters to people. Letters to people. Yeah, don't leave out yes and all. He delivers letters to people. Yeah, very good. Yes, Number 8. Janice is a doctor. She helps ill people. Very good. So whenever we talk about ill people, they need ill. So it helps. When the negative word is coming, you don't have to go with the serves. He generally serves everyone, but he helps ill people. Very good. 8C, tricky answer. 8C is correct. You are correct. Number 9, Kanishka. Careful. Ben dash in a flat in Birmingham. Birmingham. So you have to follow Birmingham. and yeah, cricket county. So many times they will talk in the news. Yes, if you follow one sport, international sport, you can get to know all the cities of the world. So somewhere you have to get used to those kind of things. Birmingham. Lives in a flat in Birmingham. Beautiful. Lives in. In. Yeah, flat in Birmingham. 2 inns are there. Very good. After the live verb, the live only you can get in. Very good. Then Raman. Nancy uncle is a pilot. He goes all over the world.
Oh, Sorry, he travels all over the world. Sorry. travels all over the world. Goes is not sir. unofficial. Oh, It's very formal one. he travels all over the world. Yes, sir. 11 Raman. Careful. Yeah. In winter, uh, Sheila goes seeking, No, and in summer no. does seeking. Skiing, the words are all very important. All the sports. Sir, Skiing. Sheila makes, sir. So in winter, Sheila makes seeking. In the summer, Oh. Skiing. Sheila does. Go, Sheila start. Start. Sir, in winter, Sheila does seeking, sir. Yeah, does skiing. Oh, does seeking, and in the summer plays tennis. Skiing, skiing. Skiing. Yes, sir. Yes, sir. Skiing means that அந்த ஸ்னோவுல வந்து இது பண்றதா சார். Yes, yes, that's sporting. Yes. சார் இதுக்கு வந்து சீலா டஸ் வருமா சார்? டஸ் வந்து சைலண்ட்ல இந்த இதுதான் சார். ஆக்சுவலி அது வந்து அந்த வெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைரக்டா வராதுல்ல சார் மேக்ஸிமம். Skiing, does skiing தான் வரும். வேற எதுவும் வராது. Does ஓகே skiing. சார். And in summer plays tennis. எஸ் சார். இன் சம்மர் பிளேஸ் டென்னிஸ். எஸ் சார். Yes, very, very good. That's careful. 12. Kanishka. My friend's son studies Turkish and English at university. Yeah, my friend's son studies Turkish and English at the university. Both of them are languages. அதனால இப்போ இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா எனர்ஜெட்டிக்கா சொல்லுமே. 13 கனிஷ்கா. Most of the people dash work at 8 o'clock every day. Most of the people starts work at 8 Yeah, o'clock. starts work at 8 o'clock every morning. Yes. Very good. Hope you are writing down the answers. The answer. Yes, sir. 14 Raman. Sir, when does Tony Berlin live? டோனி பிளேருங்கிறது பழைய யூகே பிரைம் மினிஸ்டர் டோனி பிளேர். Tony Blair. Oh, Tony Blair. When does the Tony Blair live? Sorry, where, sir? Sorry, where, sir? Where does Tony Blair live? பி என்ன சொல்றாரு? ஏ வந்து கேக்குறாரு, பி என்ன சொல்றாரு? In Great. Sir, B, sir. In Great Britain. Great Britainல வந்து யூகேல வசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாருங்க. ஒரே நிமிஷம். Where does the Tony Blair does Tony Blair live in Great Britain? Dash does your father do in his free time? What? Yes, look at this. Where does Tony Blair live? In Great Britain. That's a conversation, right? Yes, sir. In UK, Yes, sir. politics. Where does the Tony Blair lives? ஜென்ரலா என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சா அந்த வார்த்தைகள்லாம் ஈஸியா உள்ள போயிடும். கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன் கொண்டு வரும். உண்மை நம்ம வந்து ரீடிங்கும் லிசனிங்கும் விட்டா மட்டும்தான் இதை ரொம்ப ஈஸியா கொடுப்போம். ஜென்ரலா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும். Yes, sir. நான் நியூஸ் கேட்காத நாளே இருக்கேன். டெய்லி நியூஸ் கேட்பேன், நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்குவேன். ஏதாவது ஒரு மூவியோட விமர்சனம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரிவ்யூலாவது படிப்பேன். ஓகே சார். நான் நியூஸ் பேப்பர் தான் படிக்கிறது இல்லை சார். இந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸை பத்தி கொஞ்சம் நியூஸ் பார்ப்போம் சார். சிஎன்எஸ் இந்த மாதிரி. நீங்க வந்து அது ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை வெறித்தனமா ஃபாலோ பண்ணும். டென்னிஸ், கிரிக்கெட் பயங்கரமா ஃபாலோ பண்ணும். பண்ணாக்கா அதுல உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாமே உண்டு. ஸோ இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ். 15 Kanishka. What does your father do in his free time? இந்த இங்கிலீஷ் ஃப்ரீ டைம் பாத்தீங்களா? ஃப்ரீ டைத்துக்கு இன் போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி இதெல்லாம் வரும். இந்த இன் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். What does your father do in his free time? Very good. What does your father do in his free time? 16 Kanishka. Um, 16
Where does Annie's little brother play with? No. Play with. Dash does Annie little brother play? Play with. யாரோட விளையாடுவா ஹூ Who does? கூடுதல் அவர் வித்து வந்திருக்க யாரோட விளையாடுறாருன்னு கேக்குறாங்க. யாருடன் ஆண்டியோட தம்பி விளையாடுறாருன்னு கேக்குறாங்க. யாருடன்? Who does Auntie's little brother play with? பார்த்துக்கணும், கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ராமன் 17. நட்டாலி 17 சார் 17. ஏ ஒண்ணு சொல்றாரு, பி ஒண்ணு. வாட் டஸ் நட்டிலா நெஃப்யூ டூ நட்டாலிஸ் நெஃப்யூ. நட்டாலி. நட்டாலிஸ் ஓ சாரி வாட் டஸ் நட்டாலிஸ் நெஃப்யூ டூ இஸ் an ஆர்டிஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட் சார் சாரி சார் ஏன் நம்ம ரீடிங்ல எவ்வளவு தப்பு வருது? ரீடிங்ல சாரி சார் இங்க கொஞ்சம் தப்பு வரக்கூடாது. ஓகே சார் ஆர்கிடெக்ட் சாரி சார் 10-15 நிமிஷம் படிச்சா. Yes. What does Natali's nephew do? He's an architect. Very good. 18 Raman. 18 சார் Yes. ஏ ஒண்ணு சொல்றாரு, பி அதுக்கு ரிப்ளை பண்றாரு. ஏ in winter does it rain here mostly in summer and winter Dash no. oh sorry oh it's not winter sir Dash does it rain here? Yeah. Mostly in summer and winter. Sir. Dash. it's D sir when does it rain here mostly in summer and winter what about snow it's a D sir yeah, what about snow in winter? B is yeah what about snow in winter so the answer is D. D yes sir Very good. Kanishka 19. The ரெண்டு Dash does Anthony go to work and dash by dash bus. How does Anthony go to work and by bus? அதோட இன்னும் ரெண்டு இதுக்கு ஏவே ஆன்சர் இங்கே இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்க இருக்கு பாருங்க. வாட் கைண்ட் இன் ஹவு இன். ஓகே யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். அந்த ரெண்டுலயே ஆன்சர் வந்ததுனால ஓகே. 20 கனிஷ்கா. She dash from England. She comes from England. இப்போ தெரியுதுங்களா அந்த வியர்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்க இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றப்பதான் அது கரெக்டா வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுது பாருங்க. அதான் ஒர்க் பண்ணணும். அது ஒர்க் பண்றதுன்னா ஏதோ ஒரு வகையில இங்கிலீஷை படிக்கணும், ஏதோ ஒரு வகையில இங்கிலீஷை கேட்கணும். அதான் ஒர்க். அந்த ஒர்க் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சூப்பர் 21 ராமன். sir does he speaks french does he speak french BSCDA. see sir இன்னொரு வாட்டி. does he speak french C is correct. ஸ்பீக்ஸ் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி டஸ் வெளில எடுத்துட்டாங்க. வெரி yes குட். sir 21 C 22 ராமன். she doesn't come from America BSCDA. B sir she doesn't come from America Very nice. 23 Kanishka. Sir, every time he dash a glass of lemonade before breakfast. Every time he have a glass of Why are you doing this? Kanishka? இந்த இடத்துல நீங்க பேசிக்ல தப்பு பண்ணக்கூடாது. என்னைக்காவது வருமா? ஹீ ஹேவ் இங்கிலீஷ் இருக்கா? என்னைக்காவது இருக்கா? எவ்வளவு பெரிய விஷயம். every time he has a glass Yes, of தம்பையாட்ட கிளாஸ் எடுத்துட்டு வெளியில போய் ஹீ ஹேவ்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன நினைப்பாங்க அவங்க? எப்படி இருக்கணும்? அப்படியே கற்பூரமா இருக்கணும். அந்த அடிப்படையில மொத்தமே 7-8 ரூல் தான். அந்த 7-8 ரூல் இது வந்து எல்லாமே சிம்பிள் பிரசன்ட் ஆக்சுவலி. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேவ் வராது ஆக்சுவலி சிம்பிள் பிரசன்ட்ல. இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்கள் நீங்க பார்க்கணும், பேசணும், கேட்கணும், எழுதணும். இதெல்லாம் பண்ணா ஈஸியா வந்துடும். ஹீ ஹேவ்னு எதுக்கு சொன்னீங்க கனிஷ்கா? நீங்க முன்னாடி 2-3 வாட்டி இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க. அப்பெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிருக்கேன். ஹீ ஹேவ்லாம் வரவே வராது. ஷீ வியர்லாம் வரவே வராது. இல்ல அதெல்லாம் வரவே வராது. ஏன்னா அதுக்குதான் ஹீ ஷீட் வச்சிருக்காங்க, V5 வச்சிருக்காங்க.
ஏன்னா தப்பு நடக்குது. ஆனா திருப்பி திருப்பி அதே தப்பு பண்ணக்கூடாது. 24 கனிஷ்கா. Does he has 3 children? எப்படி வரும்? டஸ்க்கு அப்புறம் ஹி டஸ் வெளில எடுத்துட்டீங்க, எப்படி ஹேஸ் வருங்க? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க கனிஷ்கா. எங்க தப்பு நடக்குதுங்க? டஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தான் வெளில எடுக்கிறோமே. சிங்குலருக்கு வந்து பாரு கனிஷ்கா எது வரும்னு. ஹீசி ஈட்டுக்கு எது வரும்? எதையும் ஹேஸ் தான் வரும். ஹீசி ஈட் வந்துனாவே ஹேஸ் தான் வரும், ஹேவ் வராது. ரைட்டு. இப்ப டஸ் வெளில எடுத்துட்டீங்களா? டஸ் இருக்குல்ல, ஹேஸ்ல இருந்து டஸ் Does he வெளில. have He 3 has children? 3 children. B. கனிஷ்கா என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க. கனிஷ்கா எனக்கு ஆன்சர் வேணும். இது கஷ்டம்லாம் Sir, கிடையாது. எனக்கு C and D கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இப்ப he has 3 children வச்சுங்க. has ரெண்டா உடைங்க, does plus have. இந்த does வெளில எடுங்க, does he have 3 children முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப புரியுதா? இப்ப புரியுதா? Okay. has தான் ரெண்டா உடைக்கிறாங்க, ஸ்ப்ளிட் பண்றாங்க. has தான் does have ஆ மாறுது. வெறும் have இல்ல, does இருக்குது. நோட் Oh, பண்ணி. does he have இதுல 3 children? has வராதா சார்? இல்ல, does நீங்க does வெளில எடுக்கிறீங்களே. Oh, அதனால okay sir. hasல இருந்து does பிரிச்சிடுறீங்களே. இப்ப சொல்லுங்க, does plus have னா என்னங்க? does plus have என்னங்க? ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது? has ரெண்டா உடைச்சாங்க. Has ரெண்டா உடைச்சாதான் does plus have. அந்த Yes, does sir. have தான் இங்க வந்திருக்கு. Yes sir. ஓ, அதுதான் இங்க வந்திருக்கு. கேள்வியா மாத்திர பதில் எதுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்றோம்? கேள்வி கேட்க, பதில் சொல்ல, பாசிட்டிவா பேச, நெகட்டிவா பேச, கான்வர்சேஷன்ல போடுறதுக்கு தான் பிரிக்கிறோம். கனிஷ்கா ஏன் எனக்கு என்னன்னு தெரியலையே, ரொம்ப ஐ எம் ரியலி கன்சர்ன்ட். 25 ராமன். Has a shower sir. Sorry, 1 second sir. நீங்க வந்து இன்னொரு ஆள்கிட்ட சொல்றீங்க, எதிராளியில எதிரில் இருக்கிறத கமெண்ட் பண்றீங்க, இல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. Sir, go a shower sir. Go a shower. இல்லையே. Sir, have a shower sir. Have a shower. have a shower, அவ்வளவுதான். Have a shower. Okay sir. have a shower, that's Have all. a shower. Very good. Kanishka 26. dash the phone. Look the phone. எங்க லுக் த போன் எப்படி வரும்? லுக் அப்புறம் அட்டு வந்தா லுக் அட் த போன் கூட சொல்லலாம். பட் இது Answer the phone. ஆன்சர் த போன். வெரி குட். Answer the phone. பேசிக்ஸ்ல தப்பு பண்ண கூடாது. 27 ராமன். Sir, she wears a white coat. Very good. She wears a white coat. Very good. 28 Kanishka. Dash a magazine. Read a magazine. Very good. Read. அதான் நம்ம பண்ணாம விடுறோம்னு நினைக்கிறேன். Read a magazine. 29 ராமன். Our teachers give us a lot of homework. 1 minute. 1 minute. ஆமா, you are reading architect-க்கு ஹெலிகாப்டர் என்ன படிக்கிறடா டே ராம். All right. Read a magazine. Right. 29 ராமன். Our teachers gives us a lot of homework. Give பண்ணியா படிச்சீங்க? Gives us, sir. Our teacher gives us a lot of homework. அந்த இடம் பாருங்க, அப்படியெல்லாம் தப்பு பண்ணக்கூடாது. அவர் Okay, டீச்சர் thank you, sir. போயிடுச்சு. Yes, sir. Our teacher gives Teacher us a lot of work. A lot of homework. Yes, sir. 30 Kanishka. He dash television every evening. He watches television every evening. He watches television every evening. Very good, very good, very good. He watches television every evening. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Then All right. He watches television every evening.
31, Raman. At 10 we go to bed. At 10 we go to bed. Very good, very good. Superb. 32, Kanishka. He picks up the apples dash the tree. He picks up the apples from the tree. He picks up the apples from the tree. Very good. 33, Raman. Gets on the bus. Get on the bus. Very good. Get on the bus. Very good. 34, Kanishka. She lives in Switzerland. She lives in Switzerland, big country. Very good. Very good. 35, Raman. A nurse look at the people hospital. Really, yeah, படிக்கிறீங்க. Look after Looks, people. sorry, a nurse looks at people in hospital. Oh. Look after. Looks after. Look. Oh, looks after, sir. A nurse looks after people in hospital. Okay, sir. தப்பு பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம். Sir, the nurse looks after. Oh, Yeah. 36, Kanishka. There is a letter for you. Superb. There is a letter for you. 37, Raman. tourist come by boat. Superb. நீங்க இப்ப இந்த ஆன்சர் மட்டும் எழுதிட்டு இப்ப கனிஷ்கா பண்ண மாதிரி பண்ணணும். ஆன்சர் வந்து கொஸ்டின் நம்பரோட ஆன்சர் எழுதிட்டு இது அப்படியே ஸ்கிரிப்டா கொண்டு வந்து படிச்சு அனுப்பிடணும். ஏன்னா அப்படி பண்ணாதான் இது மைண்ட்ல சரி சார். நீங்க எழுதுவீங்க, சரி சார். கேட்பீங்க, பேசுவீங்க, எல்லாமே பண்ணணும். ஒரு விஷயத்தை LSRW பண்ணிட்டீங்கன்னா லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங் மைண்ட்ல போய் உட்காந்து. ஸோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷீட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ரெடி பண்ணி ஓகே சார். அதை அவங்கள படிக்க வச்சு, ஆன்சரை கொடுக்க வச்சு, எழுத வச்சு, பேச வச்சு, கேட்க வச்சு, நீங்க கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அனுப்பணும். அப்படி பண்ண ஓகே சார். நான் கண்டிப்பா இந்த டைம் பண்றேன் சார். நானும் கண்டிப்பா ஹோம்ஒர்க் பண்ணீங்க, எல்லாமே ரைட் பண்ணி நான் பேசிங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சுடுறேன் சார். வெரி குட், வெரி குட். கனிஷ்கா 38. He drives the children to school. Very good. He drives the children to school. Very good. 39, Raman. He speaks to people on his radio. எப்பயுமே இந்த ரேடியோ டெலிவிஷன் வந்து ஆன்னு நம்ம படிச்சு. On the he speaks to people on his radio. Very good, very good. 40, Kanishka. Careful. He likes going dash walks dash summer. She likes going. Likes எதுக்கு லைக் நீங்க? She likes going. She likes going she likes going for walks For walk in summer. summer. கனிஷ்கா ஏதோ சொல்றாப்ல. See, sir. வெரி குட். சம்மர் விண்டருக்குலாம் ராமன் இன்னுதான் வரணும். ஓ சாரி சார். இந்த ஒரு ஓகே சார். சாரி சார். சீசன் எல்லாத்துக்கும் படிச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே படிச்சதுதான். எஸ் சார். She likes going for walks in summer. Very good, very good. Kanishka, C is correct. In summer. Yeah. Yes sir. 41, For skiing dash at free time. Raman. She goes skiing. Skiing. ஏன் திருப்பி இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படிச்சோம் skiing. ஏன் Skiing. தப்பு? Oh sorry sir. She goes skiing. Sir, ஒரே நிமிஷம் எனக்கு ஃபோன் மட்டும் வருது. Okay. Sir, she goes skiing Dash. on her free time sir. இல்ல இப்பதான் பார்த்தோமே. இப்பதான் அந்த கேள்வி பார்த்தோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு Oh, முன்னாடி in her free time sir. She goes கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். in her free time. Yes sir. எந்த क्वेश्चन பார்த்தலாமா? क्वेश्चन நம்பர் 15. What does your father do in his free time? Yes sir. What does your father do in his நான் அப்பயே சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? அது மாதிரி Yes, sir. கேள்வி வரணும். இந்த ஆண்லாம் சொல்லக்கூடாது. படார்னு அடிக்கணும். இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பேசுறது. No, sir. 42, Kanishka. He works dash and undertaker. He works as an Very undertaker. good. He works as an undertaker. Very good. He works as He an works as undertaker. an undertaker. 43, Raman. ஃபுல்லா படிச்சிருங்க. Does he live in Australia? No
she, she. ah, Means, does she live in Australia? No, she. no, she doesn't. அவ்வளவுதான் அங்க டஸ் டஸ்ன்னு மாதிரி வெரி குட் வெரி குட் she doesn't. She doesn't. Very good. 44 Kanishka. We dash watching television. We doesn't like watching வீக் அப்புறம் டசன்ட் வருமா என்னைக்காவது எங்கேயாவது We வருமா don't like watching television. வீக் அப்புறம் டூ தானே வரும் எப்படி டஸ் வரும் We do like. we don't like watching We television don't like watching television. கனிஷ்கா ஏன் பேசிக்ல தப்பு பண்றோம்னு தெரியலையே எழுதிக்கிங்க 45 ராமன் 45. He likes. Oh, sorry. He likes to help people. very good he likes to very good he likes to help people Kanishka what is X careful Dash languages does she speak? எவ்வளவு என்ன அருமையா கன்செப்ட் பண்றாங்க பாருங்க does she speak சிம்பிளான லாங்குவேஜ் How Yes, many sir. languages does she speak? very good how many languages very good very good How many Raman languages answer. does she speak? Sir, எது sir actually? Okay, sir. 47, sir. 47. Dash. ஏன் லேட்டா இது Dash sells Sir. things. Sells things. Yeah, nurse sells things, sir. எப்படி நர்ஸ் இது பண்ணுவா கனிஷ்கா Yes, shopkeeper, sir. the shopkeeper sells things என்னாச்சு Oh, yeah. என்னாச்சு Sorry, sir. Yes, sir. Shopkeeper. Oh, shopkeeper. Shopkeeper. sells things sells வேற things. யாரும் things sell பண்ண மாட்டாங்க ரைட் Okay, 48 sir. இது கனிஷ்கா A barman serves drinks. very good the barman sells drinks very good Yeah. 49 Raman 49, sir. Yeah. 49 Yeah. An accountant looks after money. very good an accountant looks after money very good Kanishka go for it 50 careful Dash designs building. And architect designs building. சூப்பர் an architect நிறைய பேர் இன்ஜினியர் போடுவாங்க இன்ஜினியர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தான் பண்ணுவாரு ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ணுவாரு 51 Raman He lives in an Iceland. ஐஸ்லாண்ட் இல்ல ஐலாண்ட் Island. ஐலாண்ட் Sir, island, sorry, sir. ஐலாண்டுக்கு இன்னும் வராது Oh, sorry, sir. He lives on an island at the west of Scotland, sir. Sorry. He lives in an Iceland, sir. ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் நார்த் திசைகளுக்கு என்ன வரும் இன்னும் வரும் இது In எல்லாமே yes, sir. Sorry, sir. Oh, he lives on he an lives island on an Iceland in the west of Scotland. ஐஸ்லாண்ட்லாம் படிக்க கூடாது ஐலாண்ட் Island, sorry, sir. He lives on an island in the west of Scotland. Yes, sir. அவ்வளவுதான் he lives on an island in the west of Scotland he lives on an island in the west of Scotland நீங்க படிக்கிறத வச்சு நீங்க எந்த சரி, sir. அளவு அந்த மொழியை ரசிச்சு பேசுறீங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க Yes, sir. he lives on an island in the west of Scotland Lives on an island Kanishka Yeah. 52 in the west of Scotland. She is married with an American man. சொல்லிட்டீங்களா ஆன்சர With வித்தெல்லாம் வராது வித்தெல்லாம் வராது she is married to an American எழுதிக்க man. நோட் பண்ணிக்கங்க மேரிட் டு இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க முக்கியமானது வந்து பேசுறப்ப நீங்க இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட பேசுறப்ப இதெல்லாம் அடிக்கடி வரும் மேரேஜ் பத்தி இதெல்லாம் வரும் கரெக்டா அங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணக்கூடாது மேரிட் டு an American man 53 Raman He likes listening to music. சூப்பர் லிசனிங் அப்புறம் 2 வரும் he likes வரும் he க்கு அப்புறம் likes வரும் அருமை Listening to music. very good 53 good question
54, Kanishka. How dash he dash to work by car? Take your time. நாளைக்கு ஆன்சரை பார்த்துட்டு அப்புறமா சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா போயிடாதீங்க, தப்பாயிடும். சொல்லுங்க. என்னாச்சு கனிஷ்கா? How does he go to work by car? How does he go to work? How does he go to work? By car. பாருங்க ரெண்டு பேரும் கான்வர்சேஷன் போறாங்க, அதனால தான் டபுள் கோட்ல டைரக்ட் லாங்குவேஜா இருக்குது. டைரக்ட் ஸ்பீச்மாங்க, டைரக்ட் ஸ்பீச்சா இருக்கு பாருங்க. How does he go to work னு ஒருத்தர் கேக்குறாரு, பை கார்னு இன்னொருத்தர் சொல்றாரு. அவர் எப்படி போறாரு வேலைக்கு? அவரு கார்ல போறாரு. 55 ராமன். Anna likes ஆனான்னு படிக்கணும். Anna likes Jonah, but Maria doesn't like her. சூப்பர். இந்த ஜோனாவை தான் ஹர்னு போட்டிருக்காங்க, அருமையா சொன்னாரு. பட் மரியா doesn't like it. Very good. 56 கனிஷ்கா. That's my dictionary. Can I have dash black? Dash back, please. ஈஸியா சொல்லிடலாம். Have them. ராமன் 56 எங்கேயோ தப்பு. Can I have it back, please? That's my dictionary. Can I have it back, please? எஸ், அதுதான் இட்டா ப்ரொனவுனா மாறுது, அவ்வளவுதான். டிக்ஷனரி ஒரு டிக்ஷனரி தானே கனிஷ்கா, ரெண்டு டிக்ஷனரியா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து தம் போடலாம், ஒண்ணு தானே. 57 ராமன். பிலிப்பி lives in London. அவ்வளவுதான். அங்க இன்ன கட் பண்ணாங்க, இங்க லிவ்ஸ் போட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். வெரி Yes, குட் sir. வெரி குட். 58 கனிஷ்கா. Philippi lives in London. Dash he married. ரெண்டு தான் அப்படியே படிக்கணும், கான்வர்சேஷன் மாதிரியே படிக்கணும் கனிஷ்கா. டேஷ் ஹி மேரிட்? நோ ஹி டேஷ். அது புரியுது இல்ல கனிஷ்கா? ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க. அது புரியுது சார். அவ்வளவுதான். அதுல ஒரு வார்த்தை, இதுல ஒரு வார்த்தை கட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ஒரே ஆன்சர் தாங்க. Does he married? No. எப்படி வரும்? எப்படி வரும்? எப்படி வரும்? Is he married? No. Is he married? He is married. I am married. He is married. பாருங்க, is he married? அப்படிதான் நீங்க He married. no he doesn't. Is Sir, sorry, இல்ல sir. He married? Is he married? He isn't. He isn't. அவ்வளவுதான். No, he is he married? அந்த is தான் தூக்கி நாட்ல போடுறீங்கங்க. isn't. Is he married? No, he isn't. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. பேசிக்ஸ் தப்பு பண்ணாதே. He married. ராமன். Sir, 59. அது ரெண்டு பேர் பேசுறதுதான். What does she do? நீங்க பேசுற துணியை வச்சா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. நமக்கு விஷயம் இருக்கா இல்லையா, அந்த துணிய, அந்த வார்த்தையே. What does she do? She's an interpreter. Yeah. Interpreter. Okay, interpreter. What does she do? What does she do? She's an interpreter. Last one, Kanishka. Dash he sleep well? Do he sleep well? எங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க கனிஷ்கா? ஏன் இப்படி பண்றீங்க கனிஷ்கா? he see it வந்துனாவே மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டஸ் தான் வரும். ஆக்சுவலி இன் கேஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்ததுனா தான் ஹேவ் வரும். அப்படி யோசிக்கலாம் கனிஷ்கா. இன்னொன்னு இருக்கு பாருங்க, ஹீக்கு அப்புறம் ஸ்லீப் வந்திருக்கு. ஸ்லீப்ஸ் v1 தான் வந்திருக்கு. அப்ப டஸ் தான வெளிய எடுத்துட்டாங்க. டஸ் தான் வந்திருக்கும். வெர்ப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தான இருக்கு, v1 தான வந்திருக்கு. சோ அப்ப வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ் தான் வந்து வரணும். அப்ப டஸ் தான வெளிய எடுக்கறவங்க கனிஷ்கா. டஸ் இருந்தாதான் ஸ்லீப் அவங்க பிரிக்க முடியும் இல்லையா? டஸ் பிளஸ் ஸ்லீப் தான ஸ்லீப்ஸ். ஹீக்கு அப்புறம் ஸ்லீப்ஸ் தான வரும். ஹீக்கு அப்புறம் ஸ்லீப் வந்ததுன்னா டஸ் வெளிய எடுத்துட்டாங்கன்னு தான அர்த்தம் கனிஷ்கா. டஸ் பிளஸ் ஸ்லீப் தான ஸ்லீப்ஸ். அந்த ஒரே ரூல தான் திருப்பி திருப்பி தப்பு பண்றீங்க நீங்க. அந்த ஒரு ரூல கரெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? he goes கேள்வியை மாத்துங்க. he goes. does he go? she goes கேள்வியை மாத்துங்க. does she go? I go கேள்வியை மாத்துங்க கனிஷ்கா. I go.
he goes கேள்வியை மாத்திரம் does he go. I go கேள்வியை மாத்திரம் do I go. அவ்வளவு கனிஷ்கா IVU வந்ததுனாவே நீங்க வந்து டூ தான் போடணும். அந்த பிரிச்சுட்டு டூவை வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா V1 மட்டும்தான் நிக்கும். இந்த V1 Have மட்டும் he, has he, வராது. has he slept ன்னு வந்தாதானே வந்திருக்கும். slept ன்னு வந்தாதானே has வந்திருக்கும். வராது. have he have slept, he முன்னாடி have எப்பயுமே வராது. எப்பயுமே வராது. முன்னாடியே பின்னாடியே வராது. he has slept தானே. ஒண்ணு பண்ணலாமா? அந்த 12ஐயும் எழுதிடலாமா? கேள்வியை பதிலா எழுதிடலாமா? 12ஐயும் எழுதினா கனிஷ்கா இப்போ அந்த அதாவது ஹேவ் வந்ததுனாவே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் வரும் கனிஷ்கா. he have slept-ன்னு தான் வரும். slept வந்ததுன்னா மட்டும்தான் ஹேவ் வரும். ஸோ இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து V1 வர்றப்ப கம்பல்சரி நம்ம he see it வந்ததுனாவே does தான் யூஸ் பண்ணணும். does he sleep well. இந்த 12ஐயும் சொல்லிருந்தீங்களா? இதுக்கு 12 சொல்றீங்களா? கொஸ்டின் இல்லாம ஸ்டேட்மெண்டா சொல்லுங்க. அப்புறம் கேள்வியை சொல்லுங்க. he sleeps well. நம்பர் 1 உங்களுக்கா நம்பர் 1 நான் சொல்றேன். 2 3 எல்லாம் நீங்களே சொல்லுங்க. he slept well, எங்க நம்பர் 5 எல்லாம் போச்சு. நீங்க ஒர்க்கே பண்றது இல்லையா வீட்டுல? நம்ம அவ்வளவு அழகா ஹோம்ஒர்க் பண்றீங்க. நீங்க நல்லா இது பண்ணுமே, ரிவைஸ் பண்ணுமே. sir, 1 second, sir, அதை எடுத்துக்கிறேன். 12ஐயும் சொல்லிடலாமே. he sleeps மட்டும் சொல்லுங்க. வெல் கூட வேணாம். ஏன் தெரியுங்களா? He sleep well, he is sleeping, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க? he sleep well, எங்க he sleep well ஏதாவது இருக்கா? he sleeps well கனிஷ்கா. இதுதான் இங்க does டஸ் வந்து நம்ம எஸ் சேர்த்து he வந்ததுனாவே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல ஸ்லீப்ஸ்னு வரணும். sleeps எல்லாம் வரும். அதான் இங்க V5. இங்க does he is இங்க sleeping does well. sleep போட்டதுனாலதான் இங்க sleepsனு வருது. ம். சரியா? does வெளில எடுத்துட்டாங்களா? அதனால நான் எழுதி சேருங்க. he ஆனா sleeps. ஸ்லீப்ஸ்னா வரும். ஸ்லீப்ஸ். கனிஷ்கா என்னாச்சு? he sheet வந்து ரொம்ப V1 யூஸ் பண்ண முடியாது. V5 தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நீங்க He does sleep well, he is sleeping he well, sleeps well. he sleeps well. ம். அப்புறம் சொல்லிட்டே வாங்க. Uh, நீங்க he சொன்னது is கரெக்ட் தான். sleeping well, அப்புறம் he has sleep well, he has Slept, slept slept. well. தான வரும். என்ன கனிஷ்கா? slept. He has slept well, he Uh-huh. has been sleeping well. He slept well, வெரி குட். Yeah. he was sleeping well, ஓகே. he had slept well, he had been sleeping well, he will sleep well, he will be sleeping well, he will have slept well, he will have been sleeping well. அவ்வளவுதானே. இதுதான் கேள்வியா மாத்திரம்னா he sleeps well. ஸ்லீப் ரெண்டா உடைக்கணும். does sleep, does வெளில எடுத்து போடணும். அவ்வளவுதான். does he sleep well ஞாபகம் வச்சுங்க. does he sleep well. is he sleeping well number 2. has he slept well number 3. has he been sleeping well number 4. did he sleep well number 5. was he sleeping well number 6. had he slept well number 7. had he been sleeping well number 8. will he sleep well number 9. will he be sleeping well number 10. will he have slept well number 11. will he have been sleeping well number 12. கனிஷ்கா பாத்தீங்களா நான் எப்படி அது கேள்வியை மாத்தினேன்னு? சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் இருந்தா அதை வெளில எடுத்துக்கலாம். வெளில எடுத்து கேள்வியை மாத்தலாம். சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் இல்லைன்னா ரெண்டா உடைச்சு டஸ் டின்னு பிரிச்ச பாருங்க. அப்ப உள்ள சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் உள்ள ஒளிஞ்சிருக்காது. நம்ம ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்றோம். அந்த சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் எடுத்து வெளியில புரியுதாங்க கனிஷ்கா? இங்க இத ஸ்லீப்ஸ் ரெண்டா உடைச்சு டஸ் பிளஸ் ஸ்லீப்னு கொண்டு வந்து டஸ் கொண்டு வராங்க. பேசிக்ஸ் திருப்பி போகணும் போட்டிருக்கே. அடடா, இந்த கண்டிஷனல் மாதிரி பெரிய டாபிக் வரப்ப நான் அது குயிக்கா பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன். இதுவே 45 minutes ஆச்சு. லெட்ஸ் டூ அவர் அஜெண்டா. லெட்ஸ் see how it goes. சார் இந்த லாஸ்ட் நீங்க தேர்ஸ்டே நீங்க கிளாஸ் எடுத்ததுல அந்த கண்டிஷன் பார்த்தேன் சார். அதுல எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க. அதான் பார்க்க போறேன்.
ஓகே சார். ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட்லயா ஃபர்ஸ்ட்லயா சார் அந்த ஐ வந்துன்னா எல்லாத்துக்குமே வேற வருது இல்ல சார்? ஐ வி யூ ஆமா. இட்டுக்கு ஏன் வருதுன்னா ஆ எப்பயும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வேர்னு வந்தாலே அது இமேஜினரி. இமேஜினரி. ஓகே ஓகே சார். ஏன்னா அன்ரியல். என்னடா அதான் சிங்கிள்ஸுக்கு தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு எல்லாருமே வேற வேறன்னு வருது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் சார். அதான் பக்காவா ஆடியோ கட் பண்ணி அனுப்பியிருக்காப்புல பார்க்கல. கனிஷ்கா இன்னைக்கு ஃபுல் இது இந்த 45 மினிட்ஸ்ல 0 1 2 3 0 நமக்கு தெரியும், 1 2 3 அது நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்க்கலாம். இது வந்து கனிஷ்கா இதை மட்டும் சொல்லுங்க என்ன நடக்குது. கண்டிஷன் 0 கண்டிஷன் 1ல என்ன நடக்குது. The நீங்க அப்படியே பார்த்து சொல்லலாம், அப்படியே பார்த்து கனிஷ்கா அப்படியே ஸ்கிரீனை பார்த்தே சொல்லலாம். 1ல ஈஃப் கிளாஸ் என்னங்க? sir, one simple present. சிம்பிள் பிரசன்ட். மெயின் கிளாஸ் என்னங்க? ம் பார்க்காம சொல்லுங்க. ஃபியூச்சர் சிம்பிள் Simple பிரசன்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வரும் கண்டிஷன் 1ல. இங்க கண்டிஷனல் 2ல ஈஃப் கிளாஸ் என்ன வரும்? சிம்பிள் பாஸ்ட் வெரி குட். இதுதான் சிம்பிள் ஃபியூச்சர்ல வந்து அந்த மாடல் வெர்ப் வரும் சார். மாடல். சிம்பிள் ஃபியூச்சர்ல சிம்பிள் ஃபியூச்சர் மாடல்னு Model. சொல்றோம். இங்க uh, um, past continuous. கண்டினியூஸ் எப்படி வரும் கனிஷ்கா? அது ரொம்ப ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். இது Past perfect. future perfect. Future ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல வந்து ஃபியூச்சர்ல மாடல் மாடல். வெர்ப். நார்மல் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல மாடல். model. ஓகே. இது என்ன மெயினா இந்த 5 ஃபார்ம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த 5 ஃபார்ம்ஸ் வச்சு எப்படி இது பண்றதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவுதான். இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம 1 பார்ப்போம், 2 பார்க்கறோம், 3 பார்க்கறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். 1 சார் 2 எனக்கு இன்னொரு டவுட் சார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியலா இருக்கிறத வந்து காமிக்குது சார். இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இமேஜினரி பத்தி கரெக்டா சார்? நடக்காத ஒரு விஷயத்த இப்படி நடந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்குங்கிறது ஒண்ணு. ஆ நடக்காத விஷயத்தை சொல்றதா கண்டிஷன் 2ம் 3ம் சார். அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். இப்ப நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எந்த கண்டிஷன். இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க, கையில இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ். கனிஷ்கா எங்கேயோ ஒரு கனெக்ட் விட்டு போகுது, கரெக்டா பாத்துக்கணும். இங்க பாருங்க, இங்க டைப் 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்த டைப் 1ல இருந்து ஆரம்பிச்சா கண்டிஷன் 1. கனிஷ்கா நீங்களே சொல்லிடுங்க, ஈஃப் கிளாஸ் என்ன வரும், மெயின் கிளாஸ் என்ன வரும்? Sir, main if class ki if I dash my entrance exam, main ku I dash the happiest man in the world. இப்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம் ஈஃப் கிளாஸ் என்னன்னு. if I pass my entrance exam I shall be happiest man in the world. அவ்வளவுதானுங்க. if I pass my entrance I shall be the. entrance exam I shall be the happiest man in the world. இது வந்து அவங்க டைப் 1ல கொடுத்திருக்காங்க. இது அப்படியே டைப் 2க்கு மாத்துங்க கனிஷ்கா, அப்படியே டைப் 2க்கு மாத்துங்க. ஈஸி ஈஸி ஈஸி. டைப் 2 வந்து கையில வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? இது அப்படியே டைப் 2க்கு மாத்துங்க. Type 2. கண்டிஷனல் 2 கனிஷ்கா கையில அப்படியே மாத்திட்டு போயிடலாம். அப்படியே அப்படியே மாத்தி அவ்வளவுதான். இதுல வந்து அப்படியே பாஸ்ட்ல வருது, சிம்பிள் If பாஸ்ட்ல. I passed my entrance exam, வெரி குட். Exam. இஃப் ஐ பாஸ் மை, இந்த ஷெல் வந்து ஷுட்டா மாற போகுது, அவ்வளவுதானே. வில்லு வந்து உட்டா மாறும், ஷெல் வந்து ஷுட்டா மாறும், அவ்வளவுதானே. ஏன்னா You'll be the happiest man in the world. உட்டா மாறினாலும் இமேஜினரி. அவ்வளவுதான். ஐ பாஸ்ட்னு போட போறீங்க. இது கண்டிஷனல் 2ல. இது புரியுதுங்களா கனிஷ்கா? புரியுது sir. இப்ப 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 ஐ பி தானே. இப்ப உங்களுக்கு பண்ணலாமா? இது கண்டிஷன் 3யா மாத்துங்க. எஸ் சார், எஸ் சார். பண்ணி எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் கனிஷ்கா. அவ்வளவுதான். நீங்க ஒரு Sir, 10 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் பாருங்க. வெறும் 10 நிமிஷத்துல கிடைக்கும். ஏன் தெரியுங்களா? If I ஆமா, ஒன்லி passed எல்லாமே my 4 entrance exam, ஒவ்வொரு I கொஸ்டினுமே will 4 have கண்டிஷனே மாத்தலாம் சார். பாக்கலாம். number C, sir.
இல்ல இல்ல கனிஷ்கா நீங்களே சொல்லுங்க இங்க பாருங்க. அதாவது வந்து இது answer நம்பர் 3 னா வந்து பாஸ்ட், அதாவது இங்க பாருங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். சோ இஃப் ஐ ஹேட் passed my entrance exam, I would have the happiest man in the world. ஐ வுட் ஹேவ்க்கு அப்புறம் வார்த்தை ஒண்ணு இருக்கு. I would Sir, if I had passed I my would have exam, sir, I would have been I would have been the happiest man in the world. இதுதான் மெயின் verb. Yes sir, I would கனிஷ்கா have என்ன been பண்ண sir. போறாப்லன்னா இந்த கண்டிஷனல் 1 2 3 தமிழ்ல சொல்ல போறாப்ல. அப்ப நீங்க தமிழ்ல சொல்லிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சிடும். பாருங்க கண்டிஷனல் 1 வந்து if I pass my entrance exam I shall be the happiest man in the world. Conditional 2 வந்து if I passed my entrance exam I should be the happiest man in the world. Now conditional 3 if I had passed my entrance exam I should have been the happiest man in the world. Oh, இவ்வளவுதான். I should have been. சார் would தான் சார் வரணுங்க அதுக்கு. would வரலாம், இங்க ஷெல் போட்டுக்கிறதுனால should வரலாம். ஐங்கிறப்ப should வரலாம். ஓகே சார், ஓகே சார். ஐங்கிறப்ப should வரலாம். should வரலாம். ஓகே சார். கனிஷ்கா இப்ப புரியுதா? இப்ப என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல, ராமன் ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிஷனல் 1க்கு தமிழ்ல சொல்லுங்க. கண்டிஷன் 1க்கா சார்? அதாவது நான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதாவது நான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணனா நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷமான மனுஷன் இந்த வேர்ல்டு. நான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றேன்னா நான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணா நான் தான் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்டு. நான் தான் ஹாப்பியஸ்ட் மேன் இந்த வேர்ல்டு. நான் தான் சந்தோஷமான மனுஷனா இருப்பேன். இப்ப சொல்லுங்க கண்டிஷனல் 2க்கு தமிழ்ல சொல்லுங்க. கண்டிஷன் 2க்கு சார், அதாவது நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணதுனால நான் தான் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் 1 அதனாலதான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். சரி சார். நான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றேன்னா நான் தான் வந்து உலகத்திலேயே சந்தோஷமான மனுஷனா இருப்பேன். எஸ் சார், நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றேனா இல்ல பண்ணுனா சார்? பண்றேன்னா நான் எக்ஸாமுக்கு பாஸ் பண்றேன்னா நான் தான் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா இருப்பேன். இப்ப சொல்லுங்க கண்டிஷனல் 2 இப்ப சொல்லுங்க. நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுனா இப்பதான் பண்ணுனா நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணனும்னா நான் தான் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா இருப்பேன். ஆனா இது பண்றேங்கிறது பிரசன்ட், இது பண்ண இமேஜினரி பாஸ்ட். பண்ண அப்படிங்கிறது வந்து இமேஜினரி பாஸ்ட். ஓகே சார். எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணேன்னா நான் தான் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா இருக்கேன். இப்ப சொல்லுங்க கண்டிஷனல் 3 ரொம்ப முக்கியமானது. கரெக்டா தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா கரெக்ட் பண்ணிடலாம். நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் தான் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன். நான் இருந்திருப்பேன். நான் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா இருந்திருப்பேன். நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் தான் ஹாப்பியஸ்ட் மேனா இருந்திருப்பேன். இப்ப என்னன்னா ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. ரெக்ரெட், நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், அதனால நான் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா இல்ல. சோ அதனால இன்டைரக்டா வந்து நான் இந்த மாதிரி இருந்தேன்னா இப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க டைரக்டா. அவ்வளவுதான். கடைசியா இந்த பாயிண்ட் மட்டும் பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த half an hour சொர்க்கம் மாதிரி எல்லாமே பிடிச்சிடலாம், எல்லாத்துக்கும் தமிழ்ல சொல்லிடலாம், எல்லா வேலையும் மாத்திடலாம். ரைட்? இப்ப கனிஷ்கா நம்பர் 2. We dash to see you next Sunday. We will come to see you next Sunday if I get well. We shall இருக்கு. நீங்க பில்லு போட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டா ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க. We will come to see you next Sunday if I get well. சூப்பர். டி தான் ஆன்சர். இப்ப அவங்க கனிஷ்கா என்ன பண்ண போறாங்கன்னா இத கண்டிஷனல் 2ஆ மாத்த போறாங்க. கண்டிஷன் ஓகே சார். கண்டிஷன் 1ல இருக்கு. நீங்க 4-5 எக்ஸசைஸ் இப்படி பண்ணாதான் சரியா இருக்கும். Okay. 4-5 எக்ஸசைஸ் பண்ணாதான் we would come to see you next Sunday if I got well. Beautiful. If I got well. இமேஜினரி அருமையா சொன்னாப்ல. நான் நல்லா ஆயிட்டேன்னா பாருங்க, நான் நல்லா ஆனேன்னா ஆயிட்டேன்னா விட நான் நல்லா ஆனேன்னா நெக்ஸ்ட் சண்டே உங்களை வந்து பாக்குறேன், நாங்க வந்து பாக்குறோம், பார்ப்போம். ஆனா இதுவே கண்டிஷன் 1ல நான் உடம்பு நல்லா இருக்குதுன்னா நெக்ஸ்ட் சண்டே வந்து பார்ப்போம்.
இது உடம்பு நல்லா இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் சண்டே வந்து பார்ப்போம். பாருங்க, ரெண்டுத்துக்கும் வில் கம்முக்கும் உட்கம்முக்கும் மீனிங் ஒன்னா இருக்குது. ஆனா ஈவ் கிளாஸ் வேற பாருங்க, அங்கதான் வந்துருக்கு. இப்ப சொல்லுங்க கனிஷ்கா, 3 சொல்லுங்க. கண்டிஷன் 3 அழகா சொல்லிட்டு தமிழ்லையும் சொல்லுங்க. We would have come to see you next Sunday if I got well. If I Got well. got எப்படி வரும்? If I would have been. இல்ல 7 if class என்ன இருக்கு பாருங்க, நோட்ஸ் பாருங்க. Oh, if, sorry. கண்டிஷன் 3 என்ன? If I had got well. அவ்வளவுதான். Yeah, இதுதான் நீங்க if I had got well. Yes, sir. நான் நல்லா இருந்தானே வந்து பார்த்திருப்பேன். நான் நல்லா இருந்தா பார்க்கல. சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் சண்டே எல்லாம் அப்ப வராது. If I had got well, நான் நல்லா இருந்தேன்னா we would have come to see you. நாங்க பார்த்திருப்போம். நான் உங்களை வந்து பார்க்கல, காரணம் நான் உடம்பு முடியாம இருக்கேன் அப்படிங்கிறது. சூப்பர். 3 ராமன், இதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் 1 சொல்லுங்க, ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் 2 3 சரி சார். ஈஸி. What will you do if the train doesn't come in time? Very good. What will you do if the train doesn't come in time? What will you do if the train doesn't come in time? Very good. ஆன்சர் வந்து இது அப்படியே கண்டிஷனல் 2 மாத்துங்க. நீங்க எழுதிட்டு மாத்தினாலும் வந்துரும் அப்படியே. What would you do if the train came in time? No! Sorry, sir. Sorry, it's a. Oh, sorry, sir. If The train What? doesn't come, பதில் it did not come போட போறீங்க. didn't come, sir. Sorry, sir. Yes, sir. அப்படியே What would you do if the train didn't come in time? அவ்வளவுதான். வந்துருச்சா? நல்லா புரிஞ்சிருச்சா? Yes, sir. புரியுது சார். அவ்வளவுதான். அதுக்குதான் ஒர்க் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி சார் ஒர்க் பண்ணாதான் சார் பெட்டருங்க எல்லாமே. அடுத்தது வந்து what would have been you. இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. What could have. நல்லா பாருங்க, கம்முங்கிற வேர்டு வந்திருக்கு இங்க ஈவ் கிளாஸ்ல. மெயின் கிளாஸ்ல டூங்கிற வேர்டு வந்திருக்கு. அதான் மெயின் கிளாஸ்ல உள்ள மெயின் வேர்டு. கண்டிஷனல் 3 மாத்துங்க கனிஷ்கா. என்ன சார்? கண்டிஷனல் 3 மாத்துங்க. 3. Okay. What would have you. வுட்க்கு அப்புறம் யூ தான் வரும். வாட் வுட் யூ, அதுக்கப்புறம் உள்ள what would you have been. ஓஹோ, பீன் எப்படி வரும்? sorry sir. What would you no what would you done. What would you done, sir? What did you done? இல்ல, ஏதோ ஒன்னு விட்டுட்டீங்களே. What would you have done? What would you have done? Sorry, what would you have done? Sorry, sir. What would you have done if the train had come in time? நாட்ட விட்டுட்டீங்களே, முக்கியமானதை விட்டுட்டீங்களே. Sorry, sir. If the train hadn't in time. Hadn't come. Oh, sorry. If the train hadn't come in time. What would you have done if the train had not come in time? இதெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா what would you have been? ரெண்டு வார்த்தையே வந்து ரூல் 3 வார்த்தை ஈஸியா இருக்கு. இது will do doesn't come. What would you have done if the train. திருப்பி சொல்லுங்க. இல்ல சார், அந்த ரெண்டு வார்த்தை இருக்கும்போது ஈஸியா இருக்கு. அந்த will come கெட்ங்கிறது ஈஸியா இருக்கு. இதுல will do doesn't come வந்து பிரிச்சு கொடுத்திருக்கனால அது இருக்கு. ஆனா என்ன தெரியுங்களா, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இது என்னன்னா ஒரே வாட்டி நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துரும். அவ்வளவுதான். ஆனா நீங்க இது பண்ணீங்க பாத்தீங்களா, இது பெரிய விஷயம். ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துட்டு 1 2 3 ரன் பண்றோம் பாத்தீங்களா, கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இதுல உள்ள எது வேணாலும் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். இந்த ஒர்க் ஷீட்ல உள்ளது எது வேணாலும். ஏன்னா நீங்க 1 இருக்கப்பே 2 3 பார்த்தோம். வெறும் 2 இருக்கும், வெறும் 3 இருக்க போகுது அடுத்ததுல. நீங்க ரொம்ப ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம்.
Kanishka number 4. First condition ஒண்ணு ஆன்சர் பண்றீங்க. If I have time, I shall help you. சூப்பர். இப்ப அப்படியே கண்டிஷன் 2 மாத்துங்க. அருமையா இருக்கும். இதுதாங்க இங்கிலீஷ். நீங்க இத பண்ணிட்டாலே ஒரு பெரிய லீப் ஃபார்வர்டு, ஒரு பெரிய ஜம்ப், ஒரு பெரும் பாய்ச்சல் வந்துரும் உங்களுக்கு. இப்ப கண்டிஷன் 2 மாத்துங்க. ஈஸி. If I had time, I should help you. Yeah, I should help you, I would help you. இந்த ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் போடலாம். If I had time. have a main verb, have had a மாதிரி சிம்பிள் பாஸ்ட் மாதிரி அருமை. இப்ப சொல்லுங்க கனிஷ்கா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். கண்டிஷன் 3 மாத்துங்க. அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. அழகா எழுதி ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு சொல்லுங்க. If I நல்லா எழுதுங்கன்னு சொல்றேன். நீங்க எழுதுனா அது ஒரு பெரிய அமிர்தம் சாப்பிடுற மாதிரி அப்படி ஒரு இது இருக்கும். எஸ் சார். பாருங்க, எனக்கு டைம் இருக்குதுன்னா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். எனக்கு டைம் இருந்தா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். எனக்கு டைம் இருந்திருந்தா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பேன். ஹெல்ப் பண்ணல, ஏன்னா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாம போச்சு, டைம் இல்லாம போயிடுச்சு. அழகா எழுதி அப்படியே கோத்தீங்கன்னா வந்துடும் கரெக்டா. இந்த சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசுறவங்க எல்லாம் கண்டிஷன் எல்லாம் தரவா இருப்பாங்க. I should have helped you அது வருது சார். If I dash டைமிங்க்கு தான் சார் எனக்கு புரியல. இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் தானே, பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்ல போடுங்க. ஏன்னா மெயின் வெர்ப் 7th நம்பர்ல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஏன்னா மெயின் வெர்ப் சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் ஒண்ணா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வருது. கன்ஃபியூஸ் வருது. ஆமா சார். ஆனா நீங்க ஒரு வாட்டி பிராக்டிஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது. If I have had has if I had time வரும் பாருங்க உங்களுக்கு அடுத்தப்ல. if I had time சார். If I had time எழுதிக்கீங்க. If I had time I would have helped you. ரெண்டு had வரதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வருது. இதே உங்களுக்கு இது ஒரு क्वेश्चन வரப்போது பாருங்க. இதே ஒர்க் ஷீட்ல வரும், இதே ஒர்க் ஷீட்ல வந்துரும். அப்ப சரி, இப்போ ரெண்டு had வந்துச்சுன்னா அப்படியே அப்படியே உள்ள had போடணும். அப்படியே தான் have had போடணும். ஆக்சுவலி நம்ம have வந்து சாப்பிட்டியா அப்படிங்கறது கூட சொல்லுவாங்க have. சோ அப்ப வந்து had I had அப்படினா நான் சாப்பிட்டேன், சாப்பிட்டு இருந்தேன். I had சாப்பிட்டு இருந்தேன். I should have helped you. I had உங்களுக்கு வரும் பாருங்க. If I had time I should have helped you. அவ்வளவுதான். டைம் இருந்தா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பேன், ஆனா பண்ண முடியாம போச்சு. நம்பர் 5 ஈஸி. இது அப்படியே அழகா கொண்டு வாங்க. Number 5. If you buy tickets, we shall visit Paris. அப்படியே 2 மாத்துங்க. If you bought ticket, we should. If you bought a ticket, we If should. you bought tickets இருக்கு. If you bought tickets, we should visit Paris. Paris. சூப்பர். இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க கண்டிஷன் 3. If you had brought ticket. brought இல்ல. If you had bought ticket, we bought ticket. should have visit Paris. Yeah. We should have. எவ்வளவு ஈஸியா வந்துச்சு பாத்தீங்களா? எவ்வளவு ஈஸியா. We should have visited Paris. 6 ராமன் கண்டிஷன் 1 கொண்டு வாங்க. One sir, tomorrow if the weather is fine, we shall get out of the town. Very good. We will get out of the town, sir. We shall get out of the town. அருமையா சொன்னீங்க. வெதர் வந்து நல்லா இருக்குன்னா நம்ம வெளிய போவோம். வெளிய போவோம். இப்ப கண்டிஷன் 2 மாத்துங்க. If the weather was if the weather if the weather was fine, if the weather was fine, sir, if the weather was fine, sir, வாஸ்க்கு பதிலா வேர் போடணும். oh sorry sir, if the weather was sorry if the weather were fine, if the weather were fine, we would sorry sir, we wouldn't போலாம், தப்பு கிடையாது. we would get out down. Yes sir.
Get out of the town. Get out of the town. we would get out of the town. Now Kanishka. Condition 3 மாத்துங்க. Tomorrow if the weather Yeah. fine Past perfect. had been fine. அவ்வளவுதான். If the weather had been fine. Have The weather had been fine. get out of the town. We would have We would have gotten. We would இந்த we tomorrowங்கிற should word வராது, futureல வராது, அதை தூக்கிடுங்க. If the weather had been fine, we would have got out of the town. okay. British. Got out of the town. Gotten சொல்லலாம்ல சார்? We would have got out. Okay, okay, sir. We would have got out of the town. Okay, sir. எவ்வளவு ஈஸியா வந்துச்சு பாருங்க கனிஷ்கா. வெரி குட். 7 கனிஷ்கா. கண்டிஷன் 1 போடுங்க. If you are free, watch the film they shown on TV. சோடு வராது இல்ல. இப்ப நடக்குது. Have shown. வராது. நம்ம நேத்து பார்த்ததுதான் கனிஷ்கா, நீங்க இருந்தீங்க கிளாஸ்ல, நான் சொன்னேன் நானு. நீங்க ஆடியோ கூட கட் பண்ணிருக்கீங்க. எங்க போச்சு, தப்பாச்சு. 7க்கு நம்ம பின்னாடி வருவோம். ஏன்னா அது 2 3 வந்து நம்ம இதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரைட்டா. தே ஷோ. இப்ப பாருங்க, they are showing as a scheduled event. They will show on. Showing on will TV. show தான் are showing. இங்க will show னு வரணும். அதுக்கு பதிலா are showing போட்டிருக்காங்க. If you are free, watch the film they are showing on TV. They are showing. அத வேற எதுவுமே வராது பாருங்க. வேற Yeah, எதுவுமே. they are showing. Yes, sir. இப்ப they will show They are தான். showing on TV. இது வந்து கண்டிஷனல் 2 மாத்தலாம். If you பாருங்க, if you had been free. Yes, sir. If you had be. They Condition 2 or sir? 3 or sir? watch the film. Watch. If you had free. If you had free. No. Watch the film. If you were free. If you were free. Sorry, sir. Yes, sir. Yes, sir. Had work. Where? If you were free, watch the film. They They have. Sir, They they were- would have. They would have shown. இல்ல, they were showing. Showed. They would have showed on TV, sir. அது வந்து condition 3. அது வந்து Yes, sir. Condition 3. If you Condition were 2 free, was, sir. watch Don't- the Sir, they would have show on TV. showed on TV. நீ ஒண்ணு இல்ல. Okay. If you were free, watch the film. They would show on TV. Okay. Watch the film விடுங்க. இது சரி, எல்லா இடத்துலயும் ஒன்னதான் வரப்போகுது. இதை மட்டும் பாருங்க. If you are free. If you are free. They show. இப்ப பாருங்க, they will show on TV. If you are free, they will show on TV. If you were free, they would show on TV. If you had been free, they would have shown on TV. Shown. SHOWN. They should. Okay. Don't worry about this. நம்ம கான்செப்ட் ரெடி பண்ணிட்டு இது மாதிரி இதுக்கு வருவோம். 8 கனிஷ்கா. Number 1. If the weather is fine, we shall go to the park. Number 2. Conditional 2 மாத்துங்க. If the weather were fine. Very good. The weather was fine. We should We should go to the park. We would go to the park. ரெண்டு ஒண்ணு தான். ஓகே தான். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. Conditional Should go to the park. ஒரே நிமிஷம். Okay. sir go went மாறாதா sir? ஆமா, கட்டாயமா மாறும். Should went to the. இங்க பாருங்க, ஈஃப்க்கு என்ன வரும்னு பாருங்க. நீ எதுக்கு போறீங்க? கண்டிஷனல் 2க்கு வாங்க. If the If the weather weather were fine. we would went to the park. நீ வுட்டுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? வுட்டுக்கு அப்புறம் என்ன Went வராது. Future தானே வருது. We would go to the park. We won't ஒரு we would go to the park. எப்படி went வரும் கனிஷ்கா? வுட்டு தானே சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். அடுத்தது Okay. கனிஷ்கா 3. If the weather had been fine, we would have go to the park. We should have அப்புறம் எப்படி go வரும்? We V3. would have Go went gone. gone தானே வரும். We should have Gone தான் வரும். என்ன கனிஷ்கா நீங்க
உங்க டென்ஸ்ல எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம், எவ்வளவு இது பண்ணியிருக்கோம். If the weather had been fine, we should have gone to the park. Fine. The weather We had should been have gone fine, to the we park. should have gone to the park. ஆனா weather நல்லா இல்ல, Gone போகாம to the park. விட்டுட்டோம், வீட்ல இருக்கோம். Number 9, Raman, conditional 1. Okay, sir. If my friend come to our town next So, year. my friend ஒரு ஆளு. Okay, sir. Okay. If my friend comes, if my friend comes to our town next year, I shall show him to the sights of city. 2 எங்க இருக்கீங்க? 2 இல்லையே. Sorry, sir. I shall show him the sights of the city. இப்ப கனிஷ்கா அருமையா சொன்னாரு ஒண்ணு, இந்த நம்பர் 2 மாத்துங்க. My friend is single. Okay. If my friend came to our city next Came to year, I should show him the sight of the city. அவ்வளவுதான், அருமையா பண்ணீங்க கனிஷ்கா. இப்ப நீங்க கண்டிஷன் 3 மாத்துங்க, ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடலாம். If my friend had came to our town next year. ஆடுக்கு அப்புறம் கேம் வருமா கனிஷ்கா? came, coming, comes. V1, V2, V3 அதுல தப்பு பண்ணலாமா? பேசிக்கலா தப்பு பண்ண கூடாது. If my friend had come to our town next year, I should have shown him the sight of. அவ்வளவுதாங்க, ஷோன் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இயர் வேண்டியல, நெக்ஸ்ட் இயர் தூக்கிடுங்க. ஏன்னா இது வந்து முன்னாடியே நடந்ததோட ரெகுலேட், சோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் தூக்கிடலாம். சூப்பர், அருமையா சொன்னாப்ல. ஹேடுக்கு அப்புறம் கேம்லாம் என்னைக்குமே வராது. எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுங்க, இது V1, V2, V3 முதல் கிளாஸ்ல எடுத்தது, அது அவ்வளோ முக்கியம். Yes, sir. Number 10, Raman. Sir, first தான் sir. Additional 1. Okay, sir. They don't object. Why? Oh, sir, first one for present, sir, is actually 10, sir. They do not. Sir, they do not object to your plan. Yeah. Kanishka. Sir, they do not. It's a future, sir. They won't. They will not. Sorry, sir. படிங்க. Sorry, sir. They will not. Sorry, sir. They will not object to your plan if you make it up perfectly. Okay, the will மட்டும்தான் வரும். அப்ப C the answer if you make it up perfectly. Yes, sir. Sorry, sir. நான் வந்து if இங்க வரணும்னாட்டி நான் first நான் இது நினைச்சிட்டேன் சார். பிரசன்ட் தான் என்ன அர்த்தம் புரியுதுங்களா அது? Yes, sir. They will not object to your plan if you make it up perfectly. னா என்ன அர்த்தம் புரியுதுங்களா? They will not object to your plan. அதாவது நான் உங்களோட பிளானை வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ணலனா இல்ல நீங்க கரெக்ட்டா சொல்லணும். If you make it up perfectly, they will not object to your plan. இது தமிழ்ல என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நீங்க கரெக்ட்டா உள்வாங்கிக்க முடியும். கனிஷ்கா ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? மேக் இட் அப் பர்ஃபெக்ட்லி. அதாவது நீங்க கரெக்ட்டா மேக் பண்றது வந்து மேக் பண்ணீங்கன்னா they will not object to your plan. நீங்க கரெக்ட்டா பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட பிளான் வந்து they won't object to your plan. உன்னோட பிளானை அப்ஜெக்ட் பண்ணாது. நீங்க பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணீங்கன்னா நீங்க பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணீங்கன்னா அருமையா சொன்னாங்க. நீங்க பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்க பிளானை ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான். இப்ப கனிஷ்கா கண்டிஷன் 3 போடுங்க. 2 கண்டிஷன் 2. Easy. They would not object to your plan if you make it. மேக் எப்படி வரும்? V2 தான வரும். ராமன் அப்படியே மேக்டு. சார் என்ன சார் எது சார் மேக்டுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கா? இங்கிலீஷ்ல அப்படி ஒரு வார்த்தையே கிடையாதுங்க. சார் இப்போ என்ன கண்டிஷன் 2 மாத்துறதா சார்? கண்டிஷன் 2. சார் கனிஷ்கா they wouldn't sir. They would not. Correct. They wouldn't object to your plan if you made
Made it up perfectly. Made V3 made தான். V2 Yes, made sir. கனிஷ்கா. Made. You made it up perfectly. ரொம்ப ஈஸியா பண்ணது தானே. ஏகப்பட்ட ஹோம்வொர்க் பண்ணிருக்கீங்க. ஈஸியா வந்துடணும். They would not object your plan if you made it up perfectly. எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க பேசிக்ஸ் இல்லையா கனிஷ்கா? எவ்வளவு முக்கியம் பாத்தீங்களா? எவ்வளவு முக்கியம். மிஸ் ஆயிடும். கனிஷ்கா நெக்ஸ்ட் ஒன்ல கண்டிஷனல் 3 மாத்துங்க அத. They wouldn't have not object your would plan. not wouldn't க்கு அப்புறம் not போடாதீங்க. would not னு போடுங்க. would not. They They would not have have object your plan. Objected your plan if you had made it up perfectly. may had made it up perfectly. அருமை. இது இன்னொரு வாட்டி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. கண்டிஷன் 3 கரெக்ட்டா சொல்லுங்க பாப்போம். They wouldn't have objected to your plan if you had made it up perfectly. வந்துச்சா? நம்பிக்கை வந்துச்சா? உங்களால பண்ணிடலாம்னு நம்பிக்கை வந்துச்சா? இந்த V1 V2 V3 V4 V5 தெரியணும். இந்த 12 தெரியும். அந்த 5 ஃபார்ம் 12 டிஸ்ட்ரிபியூஷன் 2 ஸ்பிளிட். முதல் கிளாஸ்லயே சொன்னது. 2 ஸ்பிளிட் 5 ஃபார்ம் 12 டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அழகா இருக்கும். முதல் கிளாஸ்லயே நம்ம அப்படியே சொல்லியிருப்போம் பாத்தீங்களா? இந்த எக்ஸல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்போம். இதான் பேசிக்ஸ். சோ இதுல நீங்க கண்டிஷன் மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல்ல வர்றப்ப அதை அப்படியே அப்ளை பண்றீங்க. அவ்வளவுதான். அங்கதான் இந்த பேசிக்ஸ் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். 11 கனிஷ்கா. additional 1. If somebody rings me up, tell him that I shall be in at 5. இப்ப பாருங்க. if somebody rings me up, if somebody அவ்வளவுதான். tell him that இந்த tell him எல்லாம் விடுங்க. that எல்லாம் I will be in at 5. இப்ப somebody rings up இருக்கா? இது அப்படியே கண்டிஷனல் 2 மாத்துங்க. அழகா பண்ணாங்க உங்க ஆன்சர்லாம். அப்படியே கண்டிஷனலா அப்படியே டைனமிக்கா மாத்துங்க. If somebody rang me up, I would be in at 5. இந்த tell that விட்டுருங்க. I will be பதிலா I would be in at 5. I would be in at 5, sir. இது அப்படியே கண்டிஷனல் 3 மாத்துங்க. பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் போடணும். அதுதானே? Yes, sir. Past perfect bonus. If somebody had இல்ல அந்த V3 போடணும் ஹேடுக்கு அப்புறம். if I somebody had rung, sir. If I had rung me up. somebody னு போடுங்க. If I had somebody rung. No. I இல்ல. If somebody had rung me up, sir. அவ்வளவுதான். Oh, if somebody had rung me up, I would have in at 5, sir. I would have been in at 5. I would have been in at 5. அவ்வளவுதான். ஒரு இதுக்காக தான் சொன்னது. இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா எங்க வேணாலும் போலாம். கனிஷ்கா Hark will play tennis if he finishes his work in time. Beautiful. Now Kanishka, the number 12 condition 2 மாத்துங்க. Condition 2. சார் அந்த சென்டென்ஸ் மொத்தமாவா சார்? நீங்க அப்படியே மாத்திக்கலாமே. மொத்தமா தான் மாத்தணும். ரெண்டுமே மாறும். Hark would play tennis if he finished his work in time. அவ்வளவுதான். இங்க கீழே உள்ள ஆன்சரே நீங்க பார்க்க வேண்டாம். உங்களுக்கு தெரியும். கீழே உள்ள ஆன்சர் இல்லாம கூட போயிடும். ஏன்னாக்கா அது கண்டிஷன் 1க்காக டிசைன் பண்ணது. கண்டிஷன் 3 மாத்துங்க கனிஷ்கா. அப்படியே அழகா சொல்லிட்டு போயிடலாம் நீங்க. Hark would have played tennis. Beautiful. If he had finished his work. Yeah, he finished his work. They had to finish the B3. என்ன அருமையா வந்துச்சு பாத்தீங்களா? இது அப்படியே தமிழ் படுத்துறீங்கன்னு வச்சுங்களா? ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது. இப்ப இவர் கண்டிஷன் 1 தானே சொல்றாங்க. ஹார்ப் வில் பிளே. ஹார்ப் வந்து டென்னிஸ் விளையாடுவாரு. எப்ப அவர் வேலையை அவர் முடிக்கிறாருன்னா, கரெக்டான டயத்துல அவர் வேலையை முடிக்கிறாருன்னா அவர் விளையாடுவார். அவர் கரெக்டான வேலையை முடிச்சாருன்னா அவர் விளையாடுவாரு. ஹார்ப் வில் பிளே டென்னிஸ் இஃப் ஹி ஃபினிஷ் ஹிஸ் ஒர்க் இன் டைம். அவரு கரெக்டான டயத்துல அவர் வேலையை முடிச்சிருந்தாருன்னா அவர் விளையாடி இருப்பாரு. ஆனா அவர் விளையாடல, முடிக்கல டயத்துக்கு. என்ன அருமை. ராமன் சார் வந்துருச்சா? பக்கா வந்துருச்சா? அவ்வளவுதான். இதாங்க ஒர்க்.
இந்த ஒர்க்கை நீங்க ஹேமர் பண்ணணும், அடிச்சு நகர்த்தணும். Yes, நீங்க sir. இந்த ஒர்க் ஷீட்டை நல்லா கொண்டு போயிட்டு திருப்பி போய் 2 ஸ்பிளிட் எப்படி யூஸ் பண்றது, 5 ஃபார்ம் எப்படி யூஸ் பண்றது, 12 ஆக்டிவ்ல 12 டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி அதை யூஸ் பண்றது, பாசிவ் Yes, sir. இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டா போதும். சில பேர் இங்கிலீஷ் தரவா பேசுவாங்க, ஏன்னா இந்த பேசிக் ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருப்பாங்க. எஸ் சார், இதுல கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும் சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த 2 ஸ்பிளிட், அந்த 12 டென்ஸ் பிளஸ் இந்த 4 கண்டிஷன், இந்த இது கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணாதான் சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹேமர் பண்ணாதான் கொஞ்சம் கிளாஸ்லயே அதனாலதான் அவங்க சொல்றது, எப்பயும் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னாருங்கிறது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன், ஏன்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். சூப்பரா அருமையா பண்ணாங்க. கனிஷ்கா நம்பர் 12 13 ராமன் கண்டிஷன் 1 சொல்லுங்க சார். இஃப் யூ ரன் ஆஃப்டர் 2 hours, if you run after 2 hours, முயல் 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 oh, if you run after 2 hours, you will catch none, sir. கனிஷ்காவுக்கு நேற்று தமிழ்ல சொன்ன என்னன்னு கரெக்டா சொல்லுங்க. நீ வந்து 2 முயலுக்கு பின்னாடி ஓடுனா உனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. ஒண்ணுமே கிடைக்காது. ரெண்டுமே கிடைக்குன்னா 2 இடத்துல பிரிஞ்சதுனாக்க என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க அப்படியே போய் நின்றுவீங்க. எதையும் பிடிக்க முடியாது சார். சோ 2 முயல் கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி 1 முயலை குறி வச்சு அந்த 1 முயலை மட்டும் தான் பிடிச்சிருக்கலாம். அவ்வளவுதான். இப்ப ராமன் வந்து இது கண்டிஷனல் 2 மாத்த போறாரு. எஸ் சார். if you ran after 2 hours, you would very good you would catch none. கண்டிஷன் 3 மாத்துங்க. கண்டிஷன் 3 மாத்துங்க. if you had run after 2 hours, you would have catched none. அவ்வளவுதான். இப்ப அப்படியே அழகா தமிழ்ல சொல்லிடலாமா? 1 2 3 சார். அந்த அதாவது 2 முயல் பின்னாடி நீ ஓடுறேன்னா 2 முயல் நீ ஓடுறேன்னா நீ எதையுமே பிடிக்க மாட்ட. நீ எதையுமே பிடிக்க மாட்டேன். 2 முயல் பின்னால ஓடுனீன்னு நீ எதையுமே பிடிக்க மாட்டேன். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 முயல் பின்னாடி போனீங்கன்னா நீ எதையுமே பிடிக்க முடியாது. ஒண்ணும் கிடைக்காது. ஒண்ணு கிடைக்காது. ஓகே சார். இப்ப 2 முயல் பின்னாடி நீ போயிருந்தேன்னா உனக்கு ஒண்ணுமே 2 முயல் பின்னாடி போயிருந்தீங்கன்னா உனக்கு ஒண்ணுமே கிடைச்சிருக்காது. ஒண்ணுமே கிடைச்சிருக்காது. ரொம்ப சிம்பிள். அப்ப இந்த 3வது கண்டிஷன்ல கரெக்டா 1 முயல் பின்னாடி நீ போய் உனக்கு அந்த முயல் கிடைச்சிச்சு. புரியுதுங்களா? ஆப்போசிட்ல வந்துருச்சு. அது புரியுதுங்களா? if I had, yes sir. அது 3வது கண்டிஷன் சூப்பரான கண்டிஷன். என்னன்னா 2 முயல் பின்னாடி போயிருந்தா உனக்கு ஒண்ணுமே கிடைச்சது. ஆனா இப்ப கையில 1 முயல் வச்சிருக்க. என்னன்னா நீ 1 முயல் பின்னாடி 2த்துல 1 மட்டும் சூஸ் பண்ணி அடிச்சுட்ட நீ. அப்படிங்கிற அவ்வளவுதான். சோ இன்னும் ஒண்ணு சாலிடா ஒண்ணு பண்ணலாம். 14 கனிஷ்கா. If we have English 4 times a week, we shall learn it. We shall போலாம், we will போலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை. இப்ப கண்டிஷனல் 2 மாத்துங்க. If we had English class 4 times a week, we would கொஞ்சம் வால்யூமா பேசுங்க. அப்படியே ஃபீபிளா தெரியுது கேக்குது. என்ன சார்? ஃபீபிளா கேக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூமா பேசுங்க. Okay. If we had English 4 times a week, we would learn it. சூப்பர். கண்டிஷன் 3 மாத்துங்க. If we had English, இப்போ வருதா? if he had English 4 times, இன்னும் பின்னாடி வரும். பின்னாடி உள்ள the original condition 3 வருதுல, அதுல வரும். hadலாம் ஆன்சராவே வரும். அது அடுத்த கிளாஸ். had English 4 times a week, we would have learned it. இப்ப கனிஷ்கா அப்படியே நம்பர் 1 தமிழ், நம்பர் 2 தமிழ், நம்பர் 3 தமிழ் அழகா சொல்லுங்க. நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் கிளாஸ் 4 வாட்டி ஒரு வாரத்துல இருந்ததுன்னா 4 டைம் ஒரு வாரத்துல எடுத்திருந்தா நம்ம படிச்சிருக்கலாம். இல்ல அடிஷனல் 1ங்க. 4 வாட்டி கிளாஸ் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம கத்துக்குவோம். இப்ப பாருங்க, இருந்துச்சுன்னா கத்துப்போம். பாருங்க,
இருக்குதுன்னா கத்துப்போம். இருக்கு கத்துப்போம். இருந்ததுன்னா இருந்துச்சுன்னா இருந்ததுன்னா கத்திருப்போம். கத்திருப்போம். இல்லையே. நல்லா யோசிச்சு எடுத்துட்டு பாருங்க. நாலு இருக்குதுன்னா போல சொல்லாமா? காசு இருக்குதுன்னா கத்துப்போம். இருந்துச்சுன்னா கத்துப்போம். 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 ஆ. அடுத்தது கடைசி. had 2 டைம் had இருந்துச்சுன்னா இருந்துருச்சுன்னா கத்திருப்போம். கத்திருந்திருப்போம். கத்திருந்திருப்போம். இல்ல இருந்துச்சுன்னா கத்திருப்போம். அதுதான். அது தமிழ்லயும் சரி நல்லா இருந்திருந்தா சூப்பர். இன்னும் 4 நிமிஷம் ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் பண்ணிடலாம். தைரியமா பண்ணலாம். சார் 15 சார். மிஸ் பண்ண வேணாம். நம்ம 50 ராமன். if you are in a hurry leave that to me. இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா சொல்றாங்க பாருங்க. லீவ் தட் டு மீ. இவங்க இது இது வந்து லீவ் தட் டு மீன்னு அவங்க கண்டிஷனல் 1 சொல்றாங்க. யூ சார் யூ இஃப் யூ ஆர் இன் a hurry you will leave it to me அப்படிங்கிறது தான் அது. இது வந்து ஒரு குட் இதுவா இருக்காது. லாஸ்ட் ஒன்னு எனக்கு வந்து I want to take this 70. Let's do it. ராமன் 70. சார் you will miss the train sir. You will miss the train if you don't take a taxi. அவ்வளவு. You will miss the train if you don't take it. அப்படி தமிழ்ல அழகா சொல்லிடுங்க. குயிக்கா சொல்லுங்க பாத்து. அதான் சார் if you miss the train if you don't take taxi னா நீ ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணலினா நீ டாக்ஸி எடுக்க தேவையில்லை. ஈஃப் கிளாஸ் முன்னாடி என்ன அர்த்தம்? ஈஸியா ஸ்ட்ரைட் அடிக்கலாம். என்ன அர்த்தம்? கனிஷ்கா ஹெல்ப் பண்ணுங்க குயிக்கா. if you don't take a taxi நீங்க டாக்ஸி எடுக்கலைனா நீங்க வந்து ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. அவ்வளவுதாங்க. டாக்ஸி எடுக்கலைனா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. அவ்வளவு. இது அப்படியே கண்டிஷன் 2 மாத்துங்க. 2 சார். இங்கிலீஷ்ல அடிங்க இங்கிலீஷ்ல. Yes sir. If you would miss the train. you would miss the train if you didn't take a taxi. அவ்வளவுதான். அப்பாடா அருமையா அடிச்சாரு பாருங்க. இவ்வளவு இந்த இதுதான் வேணுங்க. இது பாருங்க. இந்த 1 மணி நேரத்துல 3/4 மணி நேரத்துல மேஜிக் வந்துச்சா? 3/4 மணி நேரத்துல மேஜிக் வந்துச்சா? வெறும் 45 minutes first 45 minutes பேசிக் எடுத்தோம். ஆல் ரைட். இப்ப அடிங்க கண்டிஷன் 3 அடிங்க. You would have missed the train. You would had yes sir. You would hadn't எதுக்கு உடலாம் வருது ஈஃப்ல? hadn't sir. If you hadn't taken a taxi. அவ்வளவுதான் வந்துருச்சுங்க. அவ்வளவுதான். இங்கிலீஷ் சூப்பரா மூணு சொல்லிடலாமா? 3 மட்டும் தமிழ்ல சொல்லிடலாமா? எஸ் சார் 3 சொல்லிடலாம் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சார். அதாவது நீ டாக்ஸி எடுக்கல, நீ டாக்ஸில போகலினா நீ ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவியா? ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளவுதான். டாக்ஸி நீ எடுக்கலன்னா நீ ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவியா? மிஸ் பண்ணுவ. அடுத்தது நீ இப்ப பாருங்க. நீ எடுக்கலன்னா அது எடுக்கலன்னா இது எடுக்கிறது இல்ல. எடுக்கலன்னா எடுக்கலனா ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணுவ. நீ டாக்ஸி எடுக்கலைனா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிருப்ப. மிஸ் பண்ணிருப்ப. கடைசி தான் மிஸ் பண்ணிருப்ப. நீ எடுத்திருக்கலன்னா you had not எடுத்திருக்கலைனா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணுவ. if you hadn't taken நீ எடுத்திருக்கலன்னாக்கா நீ மிஸ் பண்ணிருப்ப. நீ எடுத்தா அதனால மிஸ் ட்ரெயின் எடுத்திருக்கலைனா நீ டாக்ஸி எடுக்கலைனா நீ ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிருப்ப. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. சூப்பர். அடுத்ததுக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியல. பட் பேசிக்கா வந்து ரொம்ப we shall not know if they come. அவங்க வர்றாங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. அவங்க வர்றாங்கன்னா தெரியாது. நம்ம அடுத்த கிளாஸ் இன்னும் தெளிவா பண்ணிக்கலாம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அவசரப்பட வேண்டாம். எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே இல்லைங்களா? எஸ் சார். ஏன்னா 2-3 கிளாஸ் இருக்கும். ராமன் ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாரு. பட் இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம். நம்ம அடுத்த கிளாஸ் இது பண்ணலாம். எனக்கு என்னன்னா இதை நான் இப்ப ஷேர் பண்றேன். நேற்றையும் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இதை நான் ஷேர் பண்றேன். சரி சார். நீங்க வந்து அழகா இப்ப சாட்டர்டே சண்டே இருக்கிறதுக்கு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதி படிச்சு அனுப்பலாம்.
எஸ் சார். 17th வரைக்கும் அந்த 3 ஃபார்ம்லயும் கண்டிஷனையும் எழுதிடலாமா சார்? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. இல்ல சார், டைப் 1 17th வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம்ல சார்? இன்ஃபேக்ட் பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு வேற மாதிரி எடுக்கணும்னு நான் முடிவோட தான் வந்தேன். அப்படியே வந்து 2, 3, 4 அப்படியே கம்பைன் பண்ணிடணும் அதான் அப்படின்னு சார், இப்ப எஸ் சார். 3 ஏன்னா இப்படி எடுத்துக்கிறத ஃபார்மையும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் கொஞ்சம் இதுலயே கிளாரிஃபை ஆச்சு சார். மாத்திடலாமான்னு கேக்குறேன் சார். ஆமா. இன்ஃபேக்ட் பார்த்தா கனிஷ்காவும் சரி ராமன் நீங்க 2 பேருமே இது இந்த மிக்சடை தவிர பாக்கி சரி எல்லாமே சார். பண்ணிக்கலாம். நீங்க சரி பண்ணு சார். நீங்க சும்மா ஒரு வாட்டி பண்ணி பாருங்க. நம்ம எஸ் சார், எஸ் சார். நாங்களே எல்லாம் ட்ரை பண்ணி வைக்கிறேன் சார். மறுபடியும் இன்னொரு 20 ஓவரால் 30 பண்ணி வைக்கிறேன் சார். அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சார். அவ்வளவுதான். சார், நான் கனிஷ்கா 2 இதான் கேட்டாப்ல. டைப்பையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன் சார். அதுதான் கனிஷ்கா தான் கேட்டாப்லன்னு நினைக்கிறேன். மிக்சர் சரி தவிர சார். டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3 எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்ம அதுக்குரிய இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். ஒரே Yes, sir. டைப் 1லயே டைப் 2, டைப் 3 பார்த்தோம். டைப் 2ல ஸ்ட்ரைட்டா டைப் 2 போறது ரொம்ப ஈஸி. அடுத்த ஆமா செகண்ட் சார், அது இதுதான். பண்ணிட்டேன் சார் இது நேத்து. ரொம்ப ஈஸி. டைப் 3யும் Yes, ரொம்ப sir. ஈஸியா இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? ஈஸி தான். அதான் சார், இதுலயே 3மே பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே கொஞ்சம் பெட்டரா ஈஸியா தான் சார் இருக்கு. அவ்வளவுதான். நீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 30 நாங்க ஹேமர் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா கொஞ்சம் பெட்டரா தான் சார் இருக்கும். சூப்பர். நான் இப்ப அனுப்பி விடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். Okay, I'll see you. Have a super weekend. I'll see you on Monday. ஓகே, தேங்க்யூ சார். Thank you, ஹாப்பி sir. வீக்கெண்ட் சார். Thank you. தேங்க்யூ சார். பாய் சார். Bye. Bye.